السلام علیکم. ہماتن گوش میں خوش آمدید. تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہماتن گوش کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ. تقدیر کی فسوں گری، قسمت کی چال بازی یا مقدر کا کھیل. جرم، افسر شاہی اور جاگیرداری کے پس منظر میں لکھی گئی ایک دلچسپ داستان. گرداب. گرداب قسط نمبر 13. جنگل کی صبح رات سے بہت زیادہ مختلف تھی. رات کی تاریکی اور جانوروں کی آوازیں مل کر ماحول کو ہولناک بناتی تھی، لیکن صبح بہت خوبصورت تھی. صبح کا آغاز پرندوں کی چہچہاہٹ پر آنکھ کھلنے سے ہوا تھا. شہریار نے خیمے سے باہر نکل کر غور سے دیکھا تو سورج کی کرنوں کے گھنے درختوں سے چھن کر آنے کے باعث جنگل کا رنگ بدلا ہوا نظر آتا تھا. مصنوعی روشنیوں کے مقابلے میں اس قدرتی روشنی میں وہاں موجود تمام گل بوٹے الگ ہی رنگ دکھا رہے تھے. پھر جنگل کی ایک مخصوص مہک تھی جو صبح کی تازہ ہوا کے ساتھ شامل ہو کر نتنوں میں داخل ہوتی تو اندر تک فرحت اور سرشاری کا احساس بھی ہونے لگتا تھا. گڈ مارننگ، اقبال باجوہ نے قریب آ کر کہا تو شہریار چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا. کیا دیکھ رہے ہیں جناب؟ شہریار کے متوجہ ہونے پر اقبال نے پوچھنا چاہا. شاید اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت صبح دیکھ رہا ہوں. شہریار نے بہت سچائی سے جواب دیا. ہاں، یہاں صبح بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے، خاص طور پر ساری زندگی شہروں میں گزارنے والوں کو تو یہاں آ کر الگ ہی مزہ آتا ہے. اقبال باجوہ شہریار کی زبان سے تعریف سن کر خوش ہوا. وہ یہاں فارسٹ آفیسر تھا اور جنگل کی تعریف اسے اپنی ہی تعریف معلوم ہوتی تھی. چنانچہ وہ شہریار کو جنگل کے بارے میں مزید معلومات بھی فراہم کرنے لگا. یہ جنگل اپنی نوعیت کے اعتبار سے بڑا منفرد جنگل ہے. یہاں صحرائی علاقے بھی ہیں، گھنے جنگل بھی اور آبی ذخائر بھی موجود ہیں. پیر آباد سے جو نہر گزرتی ہے وہ یہیں سے تو ہو کر گزرتی ہے جناب. ماحول کے اس تنوع کی وجہ سے یہاں کا حیوانیہ اور نباتیہ بھی بڑا متنوع ہے. یہاں بے شمار قسم کے درخت، پودے اور جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں. جانوروں میں غزال، پاڑا، نیل گائے، جنگلی بلی، ریتیلی بلی، بھیڑیا، گیدڑ، لومڑی، نیولا، چیتل سب ہی تو ملتے ہیں یہاں پر. ساتھ ساتھ کئی قسم کی بطخیں، تیتر، تلور، شاہین، شکرے، گدھ، ہدہد، مرغ، عقاب، چیل اور تمام پرندے پائے جاتے ہیں. ابھی ہم شکار کریں گے نا تو آپ کو بہت مزہ آ جائے گا یہاں پر. تیتر تو یہاں بہت زیادہ ہیں اور ہم زیادہ تر اسی کا شکار کرتے ہیں. بڑے بڑے جانوروں جیسے غزال اور پاڑا کی آبادی ذرا کم ہے یہاں پر، اس لیے ان کے شکار پر تقریباً پابندی عائد کر دی گئی ہے. سال میں ایک بار مشکل سے اجازت ملتی ہے. ویسے میں اس جنگل پر مزید ریسرچ کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں. مجھے شک ہے کہ یہاں جو چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ ہے اس میں چمپینزی اور ایپس وغیرہ کے فوسلز مل جائیں گے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس سلسلے میں کام شروع کر دوں. اچھا، پھر تو اس جنگل کو نیشنل پارک کا درجہ مل جانا چاہیے نا. شہریار کو اندازہ تھا کہ اقبال باجوہ جنگل کی خصوصیات بیان کرنے میں کچھ حد سے زیادہ تجاوز بھی کر گیا ہے. خصوصاً یہ فوسلز ریکارڈ والی بات تو کہیں سے صحیح معلوم نہیں ہوتی تھی. اس سلسلے میں جس نیشنل پارک کا نام سامنے آتا تھا وہ چنجی تھا اور اس کی خصوصیات کے پیش نظر 1989 میں اسے نیشنل پارک کا درجہ دیا جا چکا تھا. پھر یہ کیسے ممکن تھا؟ ملنا تو چاہیے، مگر اقوام متحدہ کی کچھ شرائط ایسی ہیں جن کے مطابق یہ جنگل نیشنل پارک کی تعریف پر پورا نہیں اتر پاتا. کچھ رقبے وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے. اقبال باجوہ نے بات کو ٹالنا چاہا. اسی وقت ان لوگوں کو ناشتے کے لیے پکارا جانے لگا اور وہ دونوں ناشتے کے لیے چل پڑے.
हल्के फुल्के नाश्ते के बाद वो लोग शिकार के लिए तैयार खड़े थे। उन्होंने जंगल के उस हिस्से का रुख किया जहां इकबाल बाजवा के मुताबिक तीतर की बहुत ज्यादा बहुतात थी। शहरियार को तीतर शिकार करने के मुकाबले में फिशिंग में ज्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए वो एक फिशिंग रॉड लेकर नहर के किनारे बैठ गया। चौधरी इफ्तिखार का एक मुलाजिम उसके साथ ही था। जंगल में खतरनाक जानवरों की बहुतात ना होने की वजह से वो लोग ज्यादा फिक्रमंद नजर नहीं आते थे, लेकिन फिर भी इर्द गिर्द के माहौल से बाखबर रहना बहुत जरूरी था। नहर में इकबाल बाजवा की दी गई इत्तला जितनी तो मछलियों की बहुतात बिल्कुल ना थी, लेकिन फिर भी वक्फे वक्फे से कोई मछली कांटे में जरूर फंस जाती थी। सर जी, इधर देखें, उधर उधर। शहरियार बहुत देर से कोई मछली ना फंसने के बायस कुछ बेचैन होने लगा था। तब उसके साथ मौजूद चौधरी इफ्तिखार के मुलाजिम ने तकरीबन सरगोशी में उसे मुखातिब करते हुए एक जानिब इशारा करके उसे कुछ दिखाना चाहा। शहरियार ने उसके इशारे के ताक़ुब में नजर दौड़ाई। उन लोगों से काफी फासले पर नहर के पानी में फूले हुए जिस्म का भूरी रंगत वाला जानवर तैरता हुआ किनारे की तरफ आता नजर आ रहा था। जानवर के सींगों की लंबाई बहुत ज्यादा ना थी, लेकिन वो शाखदार और मजबूत नजर आते थे। शहरियार मबहूत सा उसे देखता चला गया। ये पाड़ा है। अमूमन शाम के बाद या बहुत सुबह सवेरे ग़िज़ा की तलाश में अपनी पनाहगाह से निकलता है। पता नहीं ये कैसे इस वक्त यहाँ निकल आया। इस वक्त तो ये यहाँ नहीं आता। मुलाजिम ने एक बार फिर सरगोशी में शहरियार की मालूमात में इजाफा करना चाहा। शहरियार उसे कोई जवाब दिए बगैर पाड़ा को देखता ही रहा, जो अब नहर के पानी से निकलकर किनारे पर उगी लंबी घास के दरमियान आकर बैठ चुका था। घास में छुपे होने के बायस अब शहरियार उसे साफ तौर पर नहीं देख पाता था, लेकिन उसकी मौजूदगी बहरहाल उसे महसूस हो रही थी। उसी वक्त कहीं करीब ही से धाए की आवाज गूंजी और घास में छुपा बैठा पाड़ा बुरी तरह से उछल पड़ा। शहरियार ने देखा कि उसके जिस्म से खून बह रहा था। वो बेसाख्ता ही फिशिंग रॉड हाथ से छोड़कर उसकी तरफ तेजी से दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ से चौधरी इफ्तिखार का एक मुलाजिम भी दौड़ता हुआ चला आया। उसके हाथ में तेज धार की छुरी थी, जो उसने तड़पते हुए पाड़ा के करीब पहुंचकर उसकी गर्दन पर फेर दी। शहरियार सदमे की सी हालत में उस खूबसूरत जानवर के ज़िबा होने का मंजर देखता चला गया। शानदार चौधरी साहब, बहुत शानदार, बहुत ही परफेक्ट निशाना लगाया था आपने। एसपी मौज़म तारड़ साहब की आवाज शहरियार के कानों में गूंजने लगी और वो गुमसुम कैफियत से तेजी से बाहर निकल आया। चौधरी इफ्तिखार बंदूक हाथ में लिए फातिहाना मुस्कुराहट के साथ सामने ही खड़े नजर आ रहे थे। उनके साथ मौज़म तारड़ साहब, इकबाल बाजवा और दीगर मुलाजमीन भी खड़े थे। मुलाजमीन मिलकर ज़िबाह जानवर को संभालने लगे। क्यों शहरियार साहब, कैसा लगा आपको हमारा निशाना? शहरियार को मुतवज्जो होते देखकर चौधरी इफ्तिखार ने उससे पूछना चाहा। आप तो कह रहे थे कि यहाँ पाड़ा के शिकार पर पाबंदी है इन दिनों। चौधरी इफ्तिखार की बात को नजरअंदाज करके शहरियार इकबाल बाजवा से तेजी से मुखातिब हुआ। जी हाँ, बिल्कुल पाबंदी तो है, लेकिन चौधरी साहब दूर से अंदाजा नहीं कर पाए थे कि ये पाड़ा ही है। बस उन्होंने घास में उसकी झलक देखकर उसे फायर किया था। इकबाल बाजवा फॉरेस्ट ऑफिसर होते हुए भी एक ऐसे जानवर की हलाकत पर जिसके शिकार पर पाबंदी आई थी बेनियाज ही नजर आता था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ चौधरी साहब की वजह से। ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। शहरियार को सख्त तासुफ था। आप बिल्कुल फिक्र मत करें शहरियार साहब, पाड़ा कोई ऐसी नायाब नस्ल का जानवर तो नहीं। पाकिस्तान के तकरीबन 4 सूबों में पाया जाने वाला जानवर है। यहाँ पाबंदी इसलिए लगाई गई थी कि यहाँ ये जरा कम तादाद में पाया जाता है। इसके अलावा तो कोई खास बात नहीं, लेकिन बहरहाल एक जानवर की हलाकत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जंगल पर। इकबाल बाजवा मुकम्मल तौर पर मुतमईन नजर आता था। फर्क कैसे नहीं पड़ता बाजवा साहब, आप फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे कि इस फर्क नहीं पड़ता कि गर्दान ने हमें माजी में कितना नुकसान पहुंचाया। किसी जमाने में चोलिस्तान के इलाके में ब्लैक बुक यानी काला गजाल की कसरत थी। फिर क्या हुआ? हम लोगों ने उन्हें इतनी कसरत से शिकार किया कि हमारे यहाँ से हर किस्म की ये नस्ल खत्म हो गई। वो तो नवाब ऑफ भावलपुर ने अमेरिका को तोहफे में दिए गए 35
کالے ہرن کی وجہ سے بات نبھا لی۔ ہم نے اپنے جس قیمتی جانور کو ختم کر ڈالا اس کی امریکیوں نے اتنی اچھی افزائش کی کہ بعد میں ہمیں ہی 10 ہرن تحفے میں بھجوا دیے۔ اب ہم انہیں سنبھالنے کی کوشش میں لگے نظر آتے ہیں۔ نہ جانے ہمارا یہ غیر سنجیدہ رویہ کیوں ختم ہونے نہیں پاتا۔ ہم اپنی چیزوں کی قدر کیوں نہیں کر پاتے، ان کے حصول کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہیں۔ شہریار کو جانور کی ہلاکت اور اقبال باجوہ کی بے پرواہ گفتگو بہت بری محسوس ہو رہی تھی، اور اتنا اسے افسوس ہوا کہ وہ اچھی خاصی تقریر کرنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا اے سی صاحب، میں اپنی اس غلطی کے لیے حکومت کو جرمانہ بھی ادا کر دوں گا، سمجھے آپ۔ شہریار خاموش ہوا تو چودھری افتخار نے رعونت سے کہتے ہوئے بات ختم کرنا چاہی۔ اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ اسے شہریار کی یہ تقریر بہت بری لگ رہی تھی۔ شہریار نے زیادہ پرواہ نہ کی اور ان لوگوں کے ساتھ ہی اپنے پڑاؤ میں واپس آ گیا۔ یہاں ملازمین نے پاڑا کی کھال اتار کر اسے بھوننے کے انتظامات شروع کر دیے۔ 2-4 تیتر اور شہریار کی شکار کی گئی مچھلیاں بھی دوپہر کے کھانے کے مینیو میں شامل تھیں۔ کھانا تیار ہونے کے بعد جب چنا گیا تو شہریار نے بھنے ہوئے پاڑا پر نگاہ غلط تک بھی نہ ڈالی، اگرچہ معظم تارڑ صاحب اور اقبال باجوہ کوشش کر رہے تھے کہ فضا خوشگوار رہے، لیکن شہریار اور چودھری افتخار کے موڈ کی وجہ سے فضا مگدر ہو گئی تھی۔ شام سے پہلے ان لوگوں نے اپنا سامان سمیٹ کر واپسی کی تیاری شروع کر لی۔ شہریار جس جیپ میں بیٹھا تھا اس میں چودھری افتخار بھی موجود تھا۔ آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے اے سی صاحب، میں نے آپ کے مشورے پر غور کرتے ہوئے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کچھ اقدامات کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ میری ایک موبائل کمپنی والوں سے بات ہوئی تھی، وہ 2-4 دن میں ہمارے علاقے میں اپنا ٹاور بنانا شروع کر دیں گے۔ آپ دیکھیں نا، یہاں ارد گرد کے بہت سارے علاقوں میں ابھی تک موبائل سروس شروع نہیں ہو پائی۔ میں یہ کام کرنے والا پہلا بندہ ہوں گا۔ جیپ جنگل کی حدود سے نکلنے والی تھی جب چودھری افتخار نے شہریار کو یہ اطلاع پہنچائی۔ شہریار اس اطلاع پر اس کا منہ تکتا چلا گیا۔ اسکول، اسپتال اور سڑک جیسی بنیادی ضروریات کو چھوڑ کر چودھری افتخار کو ترقی کے نام پر اگر کچھ کرنے کا خیال آیا بھی تھا تو وہ اپنے علاقے میں موبائل سروس شروع کروانے کا خیال۔ وہ واقعی ایک بے حد ہوشیار شخص تھا جو اپنے دامن پر لگے الزامات کے داغ ایک ایسے طریقے سے مٹانے کی کوشش میں مصروف تھا کہ اس کے محکوم افراد اس کی گرفت سے ہرگز نکلنے نہ پائیں اور کچھ نہ کچھ کام ہوتا بھی انہیں نظر آتا رہے۔ کیسا ہوشیار شخص تھا یہ چودھری۔ خدا کر کے زہرہ کی شادی نمٹ گئی۔ مہبانوں نے بہت ڈرتے ڈرتے اس شادی میں شرکت کی تھی۔ سارا وقت یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ حویلی سے بلاوا نہ آ جائے، مگر خیر گزری تھی کہ اس موقع پر بڑی چودھرائن کو اپنی حکمرانی جتانے کے لیے مہبانوں کو بلانے کا خیال ہی نہیں آیا۔ شاید شادی والے گھر کا سوچ کر کچھ لحاظ کر گئی ہوگی۔ مہبانوں ڈرتی تھی کہ بڑی چودھرائن نے اگر بلایا تو حویلی جانا پڑے گا اور حویلی میں چودھری افتخار بھی موجود ہوگا اور موقع دیکھتے ہی دوبارہ مہبانوں کو شکار کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ شادی والے دن مہبانوں کو اطلاع ملی کہ چودھری افتخار شکار پر گیا ہوا ہے۔ اس اطلاع کو سن کر اس کا دل کچھ پرسکون ہوا۔ اس نے آرام سے شادی اور ولیمے کی تمام تقریبات میں شرکت کی اور طے شدہ پروگرام کے مطابق ولیمے کی دعوت سے واپس آنے کے بعد واپسی کے لیے اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ دھیے ادھر آ ذرا، میری بات تو سن۔ پورا نے اس کی مصروفیات دیکھ کر ہی گلا کھنکارتے ہوئے اسے آواز دینا چاہی۔ آتی ہوں بیبے، آتی ہوں، بس یہ آخری 2 جوڑے بھی بیگ میں رکھ لوں پھر آتی ہوں۔ مہبانوں نے مصروف سے انداز میں جواب دیا اور جلدی کپڑوں کی تہ لگا کر انہیں بیگ میں رکھ کر زپ بند کرنے کے بعد اس میں وہ چھوٹا تالا بھی لگا دیا جو وہ گاؤں آتے وقت پورا کی ہدایت پر سامان کی حفاظت کے خیال سے لگا کر آئی تھی۔ ہاں بیبے، اب بول، کیا بات ہے؟ ابا نے کیا بتایا ہے؟ کب تک نکلنا ہے؟ اب تو ویسے بھی شام سر پر آ چکی، زیادہ دیر ہو گئی تو پھر ہمیں کل تک رکنا پڑے گا۔ مہبانوں ہورا کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت کمرے میں وہ دونوں ہی موجود تھی۔ نورا باہر آنگن میں ولیمے میں شرکت کرنے کے بعد ساتھ گھر آ جانے والے بہت سارے مہمانوں کے ساتھ مصروف تھی۔
हूरा और सफदर के सिवा वहां गांव से बाहर का कोई फर्द आया भी न था, इसलिए शब्बसरी का कोई इम्कान न था। बस गांव में ही रहने वाले तमाम बिरादरी के लोग आए थे, जो आए थे और साथ चले गए थे। अब आंगन में बिछी चरपाइयों पर बैठे गपशप लगाते नजर आ रहे थे और थोड़ी देर बाद रुखसत हो जाने वाले थे। बात यह है धिये कि मैं और तेरे अब्बा तो अभी थोड़ी देर बाद फैसलाबाद के लिए निकलने वाले हैं, लेकिन मुझसे तेरे अब्बा ने कहा है कि माहबानों से कहो कि 2-4 दिन यहीं ठहर जाए। तेरे कॉलेज में वो छुट्टी की दरखास्त पहुंचा देंगे, तू यहीं रुकेगी अभी। मगर क्यों? मैं किस लिए रुकूंगी यहाँ पर? मैं तो नहीं रुकूंगी, मुझे वापस जाना है, आज और अभी इसी वक्त। माहबानों का रद्द-ए-अमल हूरा की तवक्को के मुताबिक ही था। जिद मत करो मेरी अच्छी धी, गौर से बात सुनो। गयास ने खुद तेरे अब्बा से कहा है कि माहबानों को 2-4 दिन के लिए गांव छोड़कर चले जाओ। 2-4 दिनों के बाद गयास खुद तुझे वापस फैसलाबाद छोड़ देगा। अभी असल में इधर किसी लड़की की जरूरत है, सारा घर फैला हुआ है ना, इसीलिए। अकेली नूरा बेचारी ये सब कुछ कैसे संभालेगी? उसे हवेली के काम पर भी जाना होता है। ब्याह के दिनों में ये 3 दिन की छुट्टी भी बड़ी मुश्किल से मिन्नत समाजत करके मिली थी उसे। कल से उसे काम पर जाना होगा। ऐसे में तेरा फर्ज यही बनता है ना कि माँ का साथ दे। अगर निगार की तबीयत ठीक होती तो वो यहाँ रुक जाती और 2-4 दिन मैके में गुजार लेती, लेकिन उसका जी अच्छा नहीं। बड़ी मुरादों के बाद तो उसे ये दिन देखना नसीब हुआ। अल्लाह खैर से उसका ये वक्त पूरा करे। उसकी सास तो एक दिन भी उसे यहाँ रुकने के लिए नहीं भेज सकती। देखा नहीं कि शादी की तकरीबात में भी अपने साथ लाई थी और फिर साथ ही लेकर गई। अब देख, एक तू ही बची है जो नूरा का साथ दे सकती है। पूरा माहबानों को समझाने लगी। मगर बेबे, मेरा यहाँ अकेले दिल नहीं लगता, तुम भी रुक जाओ ना, यहीं पर मेरे साथ रुक जाओ। माहबानों ने फरमाइश करना चाहिए। मेरा अपना दिल भी यही चाहता है कि रुक जाऊं, लेकिन तेरे अब्बा को मुश्किल हो जाएगी ना, वो वहाँ अकेला होगा। जब वहाँ अकेला होगा तो कौन उसकी देखभाल करेगा, खाने पीने का ख्याल कौन करेगा? और तू तो जानती है कि तेरा अब्बा अब मजीद यहाँ रुक भी नहीं सकता। जितने दिन का नागा उसने कर लिया, उससे ही उसके कारोबार को बहुत नुकसान पहुँचा। नागे से अच्छे भले बंधे हुए गाहक भी टूट जाते हैं। पूरा बिल्कुल सही कहती थी। सफदर बाजार में जहाँ फलों की रेड़ी लगाता था ना, वहाँ दूसरे भी कई फल फरोश रेड़ियाँ लगाते थे। सफदर उन सब में सबसे ज्यादा साफ सुथरा और अच्छा माल रखा करता था और ग्राहकों के साथ बहुत अच्छे मुनासिब दाम लगाता था, इसलिए उसका काम बहुत अच्छा चलता था। बड़ी बड़ी कारों में आने वाले लोग सफदर की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, उसके ठेले से फल खरीदना पसंद करते थे। लेकिन जाहिर है ये सारे लोग सफदर के इंतजार में फल खरीदना छोड़ तो नहीं देंगे ना। सफदर ना होता तो वो किसी और ठेले या दुकान से खरीदारी कर लेना पसंद करते। नुकसान तो सफदर ही का था ना, इसीलिए वो जल्द अज जल्द वापस जाना चाहता था। तुमने और अब्बा ने मुझे धोखा दिया है बेबे। तुमने मुझसे कहा था कि वलीमे वाले दिन मुझे अपने साथ ही वापस लेकर चले जाओगे, और अब मुझे जबरदस्ती यहाँ छोड़कर जा रहे हो। माहबानों का कुछ और बस न चला तो हूरा पर चिल्लाने लगी और शिकवा करके रोने लगी। मेरी मजबूरी को समझ मेरी पगली धी, मैं और तेरा अब्बा कयास को इनकार नहीं कर सकते। अगर हमने उसकी बात ना मानी तो उसका कुछ भरोसा नहीं कि साफ बोल दे कि माहबानो मेरी बेटी है, उसे मैंने तुम लोगों के साथ नहीं जाने देना। फिर क्या करेगी तू? अब ये हमेशा यही रहेगी। तू सुनना चाहती है ये? जरा सोच, अगर कयास ने ऐसी कोई बात कर दी तो फिर हम क्या करेंगे? हूरा उसी खौफ में मुब्तला थी जिसमें लेपालक बच्चों के माँ बाप सदा मुब्तला रहा करते हैं। ऐसी कोई जबरदस्ती रोक सकता है मुझे? क्यों रोकेगा? मैं तो नहीं रुकूंगी। माहबानो रोना छोड़कर चमक कर बोली, तू अभी बहुत नादान है लड़की, तेरी समझ में ये बातें नहीं आ सकती। फिर तूने गयास को सही से देखा भी कहाँ है? गुस्से में उसकी आंख से सारी मुरव्वत और लिहाज हमेशा के लिए खत्म हो जाया करता है। बेहतरी इसी में है कि उसकी बात मान ली जाए। हूरा ने माहबानों को जवाब दिया तो वो चुप हो गई। माहबानों ने मजीद कुछ बोलने के लिए लब खोले, लेकिन हूरा ने उसे बोलने ही ना दिया। बस मेरी धी, अब कुछ नहीं बोलना, बस जो मैंने कह दिया उसे मान ले, चुप करके मान ले। अब माहबानों बिल्कुल मजबूर थी। थोड़ी देर बाद
حورا اور صفدر اسے پیار کر کے رخصت ہو چکے تھے۔ وہ بجھے ہوئے دل کے ساتھ گھر میں پھیلا ہوا پھیلاوا سمیٹنے لگی۔ مہمانوں کی اکثریت رخصت ہو چکی تھی، لیکن چند افراد ابھی تک وہیں بیٹھے گپے لڑا رہے تھے۔ ادھر ادھر حرکت کرتی مہمانوں کے کانوں میں بھی ان کی آوازیں پڑ رہی تھی۔ پیر سرکار کی برکت سے ہماری تو ساری مشکلیں دور ہو گئی نا۔ نگار کی طرف سے فکر تھی۔ پیر سرکار کی قبر پر منت مانتے ہی اس کی طرف سے ہمیں خوشخبری مل گئی۔ ادھر اپنی زہرہ کے بیاہ کے لیے کون سی تیاری تھی، لیکن اس کے لیے بھی وسیلہ بن گیا۔ چودھری صاحب نے پچھلا قرض باقی ہونے کے باوجود زہرہ کے بیاہ کے لیے قرض دے دیا۔ میرا تو ایمان پکا ہو گیا پیر سرکار کی کرامت پر۔ اگلے برس عرس ہوگا نا تو خوب نظر چڑھاؤں گی ان کی درگاہ پر جا کر۔ ماہبانو باورچی خانے میں برتنوں کے ڈھیر سے الجھ رہی تھی جب اس نے نورا کو نہایت عقیدت سے کہتے سن لیا۔ ماہبانو کو اپنی جنم دینے والی ماں کی ضعیف الاعتقادی پر کچھ زیادہ ہی افسوس ہونے لگا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی مشکلات حل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی بیٹھی پیر سرکار کے گن گاتی نظر آتی تھی۔ اس کی یہ عقیدت مندی باقی سننے والوں کا ایمان مزید کمزور کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی تھی۔ پیر سرکار کی تو کیا ہی بات ہے، وہ مہربان ہو جائے تو کالا چور بھی آدمی کا ہمدرد بن جاتا ہے۔ وہ قصہ سنا ہے تم لوگوں نے کہ ایک کمہارے بیچارے کا ہاتھ کسی حادثے میں ٹوٹ گیا۔ اب ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے بیچارہ کیا کام کر پاتا اور کیسے کچھ کماتا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ اس پر اکلوتی بیٹی کا بیاہ سر پر آ کھڑا ہوا۔ کمہار کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو پیر سرکار کی درگاہ پر آ کر ان کے سامنے گڑ گڑایا اور رویا پیٹا کہ اب آپ ہی مجھ غریب کی مدد کریں گے۔ خدا کا کرنا دیکھو، اسی رات کمہارے کے گھر پر ایک مسافر آ کر ٹھہرا۔ اس بیچارے کے پاس اپنے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ مسافر کو کیا کھلا پاتا، لیکن ظاہر ہے مہمان کو بھوکا بھی نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ کمہار جس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، مہمان کی خاطر آس پڑوس والوں کے پاس چلا گیا اور تھوڑا تھوڑا کھانا مانگ کر لے آیا۔ رنگ برنگا کھانا دیکھ کر مسافر کی سمجھ میں سارا معاملہ آ چکا تھا۔ اس نے کمہار سے تفصیل پوچھی۔ اس نے سارا کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اس وقت تو مسافر خاموش ہو گیا، لیکن صبح اذان سے پہلے کمہار کو جگا کر بتایا کہ وہ جا رہا ہے۔ جاتے جاتے وہ کمہار کو ایک چھوٹی سی پوٹلی تھما گیا، ساتھ ہی یہ بھی بتا گیا کہ وہ ایک نامی گرامی ڈاکو ہے۔ اس کے جانے کے بعد کمہار نے پوٹلی کھول کر غور سے دیکھا تو اس میں گہنے اور روپے پڑے تھے۔ بس اس کے دن تو پھر گئے۔ بیٹی کا بیاہ بھی خوب اچھے طریقے سے ہوا اور آگے کی پریشانی بھی دور ہو چکی تھی۔ کمہار نے سمجھ لیا کہ یہ ساری پیر سرکار کی کرامت ہے، جنہوں نے دوسروں کو لوٹنے والوں کے ہاتھ اس کا دامن بھر دیا۔ نورا کے عقیدت مندی کا اظہار کرنے کی دیر تھی کہ فوراً ہی وہاں موجود ایک بزرگ نے ایک اور قصہ پیر سرکار کی کرامت کے بارے میں سنانا شروع کر دیا۔ ایسے اور بھی کئی قصے تھے جو لوگ سناتے چلے جا رہے تھے۔ ماہبانوں کو کبھی ان تمام واقعات پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ قصے جان بوجھ کر اپنی طرف سے گھڑ کر پھیلائے جاتے ہیں، لیکن عقیدت مندی کے جال میں پھنسے ہوئے لوگوں کو یہ بات سمجھانا بہت مشکل کام تھا۔ اپنے چودھری صاحب پر بھی ان کے دادا حضور کی بڑی نظر کرم ہے نا، دیکھا نہیں ہے کیسے پھلتے پھولتے نظر آتے ہیں۔ خیر کمی تو پہلے بھی کوئی نہ تھی، لیکن پیر سرکار کے کرم سے ان کا نصیب اتنا بلند ہوا کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں فائدہ ہی فائدہ پاتے ہیں۔ اب شکار کا ہی قصہ سنو۔ چودھری صاحب اپنے دوستوں کو لے کر شکار پر گئے تھے۔ گھر سے نکلے تھے کہ بس ذرا جنگل میں گھومنے پھرنے کی تفریح کر رہے ہیں اور تیتر وغیرہ کا شکار کر لیا، پھر واپس آ جائیں گے، لیکن ادھر تو ان کے ہاتھ پاڑا لگ گیا۔ اب بتاؤ، پاڑا دن کی روشنی میں کبھی باہر نکلتا ہے کیا؟ لیکن چودھری صاحب کے ساتھ جانے والوں نے بتایا کہ ایک موٹا تازہ پاڑا دن دہاڑے چودھری صاحب کے سامنے ایسے آ گیا جیسے کسی نے اسے ان کی خدمت میں بھیج دیا ہو۔ اس سے اپنے مہمانوں کی دعوت کر لو۔ کل رات ہی وہ لوگ واپس آئے ہیں شکار سے، ساتھ جانور کی کھال اور اس کی تصویر بھی ہے۔ چودھری صاحب دونوں چیزوں کو محفوظ کروا کر اپنے ڈرائنگ روم میں سجانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ قصہ سنانے والا عقیدت مندی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن ماہبانوں کے ہاتھ پاؤں سن پڑنے لگے۔ وہ جو ایک اطمینان اس کے اندر تھا کہ چودھری افتخار گاؤں میں موجود نہیں، اس قصے کو سن کر وہ اطمینان رخصت ہوا اور وہ اپنے ارد گرد منڈلاتے خطروں کو محسوس کرنے لگی۔
चौधरी इफ्तिखार शिकारी था और शिकारी कभी भी अपने शिकार को हाथ से नहीं जाने देता था। वो दबे कदमों उसके ताक़ुब में हर वक्त लगा रहता था जब तक शिकार को पा न ले। महाबानो समझ सकती थी कि चौधरी इफ्तिखार चुपके से घात लगाए उसे शिकार करने के लिए तैयार खड़ा है। उसका ये अंदाजा गलत साबित नहीं हुआ था। मेहमानों के रुखसत होने के बाद हत्तुल इम्कान काम समेटने के बाद जब सब घर वाले बिस्तर पर जाकर लेट पड़े तो महाबानो ने रात की खामोशी और अंधेरे में होने वाली वो आवाज सुनी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई दीवार फलांग अंदर कूदा हो। महाबानो की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। खदशात और अंदेशों ने उसकी नींद पहले ही उड़ा कर रख दी थी। शदीद थकन के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी। अब जो उसने धमक की आवाज सुनी तो पूरी जान से कांप गई, लेकिन वो तय कर चुकी थी कि चौधरी के लिए तरने वाला साबित नहीं होगी। सुनाई देने वाली आवाज वाकई किसी इंसान के कूदने की थी या किसी बिल्ली वगैरह ने छलांग लगाई थी। पहले ये तस्दीक करना बहुत जरूरी था। महाबानो चुपके से अपने बिस्तर से उठी और नीचे रेंग गई। बिस्तर छोड़ने से पहले उसने अपने गिर्द बड़ी सी चादर लपेट ली। वो बिना आहट कमरे के दरवाजे तक गई और अंधेरे में डूबे आंगन को आंखें फाड़ फाड़ कर देखना चाहा। पहली नजर में उसे कुछ दिखाई न दिया, मगर फिर उसने कदमों की आहट से दीवार फलांगने वाले को पा लिया। वो दबे कदमों से चलता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। महाबानो समझ गई कि बाहर कुछ और अफराद भी मौजूद हैं जिन्हें वो दरवाजा खोलकर अंदर बुलाना चाहता है। वो तेजी से हरकत में आई और कमरे से निकलकर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। स्याह चादर की वजह से उसका वजूद अंधेरे का जुज बना दिखाई देता था और यूं भी दीवार फलांग आने वाले का रुख उसके बजाय दरवाजे की तरफ ही था, इसलिए उसे बावर्ची खाने तक पहुंचने में कोई मुश्किल पेश न आई। बगैर दरवाजे का ये बावर्ची खाना उसे हरगिज पनाह नहीं दे सकता था। वो वहां पनाह लेने आई भी न थी। चौधरी इफ्तिखार के गांव में मौजूद होने का सुनकर उसने इस किस्म की सूरत हाल में घिरने की सूरत में पहले ही अपने जहन में एक लाएअमल तैयार कर रखा था और अब वो बहुत खामोशी से उस पर अमल पैरा थी। अपनी इस मसरूफियत के दौरान उसके कान बाहर की तरफ लगे पड़े थे। आने वाले अंदर आ चुके थे और उनके कदमों की आवाज से अंदाजा हो रहा था कि वो 3-4 से बिल्कुल कम नहीं। जरा देर में महाबानो ने नूरा, गयास और अपने छोटे भाई इलियास की घबराई हुई आवाजें सुनी। फिर उन आवाजों में उसने कुछ अजनबी आवाजें भी सुनी। यकीनन वो लोग उसी के बारे में इस्तफसार कर रहे थे। महाबानो जानती थी कि उन्हें उस तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसे अब परवाह भी न थी। जो कुछ करना था वो कर चुकी थी और अब इत्मीनान से बावर्ची खाने की दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। आखिर उनमें से एक वहां पहुंच गया। ये रही, यहाँ छुपी बैठी है। महाबानो को देखते ही उसने अपने साथियों को इत्तला दे डाली। 2 बंदे भागते हुए तेजी से वहां आए। उन सब ने अपने चेहरों को ढाटों से छुपा रखा था। उठा लो इसे और जल्दी छुपा लो। आने वालों में से एक ने हुक्म दिया और 2 बंदे महाबानो की तरफ तेजी से बढ़े। वहीं रुक जाओ, खबरदार जो किसी ने मुझे हाथ लगाया, मैं खुद चल कर तुम लोगों तक आती हूँ। महाबानो ने हाथ के इशारे से उन्हें रोकते हुए सख्त लहजे में कहा और अपने कदम आगे की तरफ को बढ़ा लिए। आने वाले उसके इस अंदाज पर हैरान रह गए, मगर फिर वो भी चल पड़े। आंगन में नूरा, कयास और 10 साला इलियास खौफो हिरास में घिरे खड़े नजर आते थे। बंदूक ताने एक शख्स उनके सरों पर सवार था। खबरदार, अगर अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हो ना तो मुंह बंद रखोगे। सुबह तुम्हें तुम्हारी बेटी जिंदा सलामत मिल जाएगी। अगर जबान खोली तो फिर उसकी लाश ही पा सकोगे। जिस शख्स ने महाबानो को उठाने का हुक्म दिया था उसने ही बारोब लहजे में उन तीनों को धमकी दी और वो लोग बाहर निकल आए। महाबानो को उन्होंने जीप की अगली सीट पर बिठाया और उस पर कड़ी नजर रखे हुए थे। उनके लिए ये हैरत की बात थी कि एक लड़की को अगवा किया जाता है और वो बगैर कोई वावेला किए उनके साथ चलने पर राजी हो चुकी है। शायद पेट्रोल की बोतल का ढक्कन ढीला होकर उससे पेट्रोल गिर गया है। मुझे जीप में पेट्रोल की बू आ रही है। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद ही जीप ड्राइवर पुरख्याल अंदाज में कहने लगा, बू तो हमें भी आ रही है, लेकिन अभी रुके बगैर चलते रहो, बाद में आराम से देख लेंगे। पिछली नशिस्त से जवाब दिया गया। महाबानो उनसे बेनियाज बनी बाहर की तरफ देखती रही। बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा था, लेकिन फिर भी उसे अंदाजा हो चला था कि जीप का रुख हवेली की तरफ बिल्कुल नहीं।
वो हवेली के रास्ते से हटकर नहर के साथ साथ दौड़ रही थी, यानी उसे अगवा करवाने वाला चौधरी इफ्तिखार के सिवा और कोई भी हो सकता था। महबानो के जहन में ये ख्याल दोबारा से आया और फिर उसने खुद ही अपने इस ख्याल को फौरन से झटक डाला। चौधरी इफ्तिखार के सिवा कोई दूसरा शख्स ना था जिसकी उस पर गंदी नजर पड़ती। उस रात तो इत्तेफाकन उसे हवेली के अंदर ही महबानों से दस्त दराजी का मौका मिल गया था, लेकिन यकीनन आम हालात में ये बिल्कुल मुमकिन न था कि वो हवेली में अपनी बीवियों और दीगर अहले खाना की मौजूदगी में एक लड़की को अगवा करके उसके साथ दादे ऐश मनाता। अपने इस किस्म के मज़मूम मकासद के लिए यकीनन उसने कोई दूसरा ठिकाना बना रखा होगा। थोड़ी देर बाद जब वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंचे तो महबानों के ख्याल की तस्दीक हो गई। ढाटा पोश ने उसे जिस कमरे में पहुंचाया वहाँ चौधरी इफ्तिखार उसका मुंतजिर बैठा नजर आता था। महबानों को सामने पाकर वो खिल उठा। बहुत तड़पाया तूने हमें, बहुत तड़पाया। उस रात चिकनी मछली की तरह हमारे हाथों से फिसल गई, लेकिन देख हम फिर तुझे पकड़ने में कामयाब हो गए। अपने हाथ में मौजूद शराब का जाम लहराते हुए उसने एक खुशी भरा कहका लगाना चाहा। महबानों कोई जवाब दिए बगैर खामोश खड़ी नजर आ रही थी। उसके अंदाज में अजीब सी बेनियाजी और बेपरवाही थी। चौधरी इफ्तिखार ठिठका और गौर से उसे देखने लगा। क्या बात है, आज बड़ी चुप चुप है, ना कोई शोर ना कोई गाली गलोच। मैं तो समझा था मेरे बंदे तेरे हाथ पैर बांधकर तुझे यहाँ मेरे सामने फेंकेंगे, लेकिन तू तो अपने कदमों पर चलकर मेरे सामने आई। महबानो इस बार खामोश रही। चल अच्छी बात है कि तुझे खुद ही अकल आ गई। खामोशी से मेरी बात मान लेने में तेरा फायदा ही फायदा है। पर ये तो बता कि अब इस चादर में लिपटी हमारे जब्त को क्यों आजमाती है। दूर फेंक इस चादर को, यहाँ मेरे करीब आ जा। चौधरी इफ्तिखार की इस फरमाइश पर महबानों ने अपने गिर्द मजबूती से लिपटी चादर को सिरकाया। सामने से चादर हटी, उसकी गिरेबान से दामन तक कुछ नम नम सी कमीज जाहिर हो गई, लेकिन चौधरी इफ्तिखार की नजर उसकी कमीज के बजाय उसके सांचे में ढले हुए जिस्म को टटोलती नजर आती थी। चादर सिरकाने के बाद महबानों ने चौधरी इफ्तिखार के दूसरे हुक्म की पैरवी न की। अब आ जाना, क्यों तड़पाती है। चौधरी इफ्तिखार ने एक बार फिर उसे पुकारा। महबानों बेहिस्सो हरकत अपनी जगह ही खड़ी रही। चल, अगर तू नहीं आती तो हम खुद तेरे पास आ जाते हैं। इतना नखरा दिखाना तो तेरा हक बनता है ना। चौधरी इफ्तिखार लड़खड़ाते कदमों से उसकी तरफ ही चल पड़ा। वहीं रुक जाओ चौधरी, वहीं रुक जाओ। महबानों ने कड़कती हुई आवाज में उसे तंबीह की और अपनी बंद मुट्ठी खोल ली। इस मुट्ठी में माचिस की एक डिबिया साफ नजर आती थी। अगर शराब ने तुम्हारे अंदर कोई हिस्स बाकी छोड़ी है ना, तो वहीं रुक जाओ और उस बू को सूंघ लो जो मेरे कदमों और मेरे कपड़ों से आती है। मैं अपने बदन पर मिट्टी का तेल छिड़क कर यहाँ आई हूँ। अगर तुमने मुझे उंगली भी लगाने की कोशिश की ना, तो मैं इस माचिस से खुद को आग लगा डालूंगी। तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिल सकेगा। अगर जबरदस्ती मेरे करीब आने की कोशिश करोगे तो खुद भी जलकर मर जाओगे। महबानों का लहजा इतना ज्यादा भयानक था कि चौधरी का सारा नशा खत्म हो गया। वो ठिठक कर अपनी जगह पर जमकर खड़ा हो गया। जिस बू की तरफ महबानों ने उसकी तवज्जो दिलाई थी वो उसने उसकी आमद के साथ ही महसूस कर ली थी, लेकिन शराब के नशे और महबानों को पाने की तरंग में नजरअंदाज भी कर गया था। मगर अब बू की हकीकत उसे समझ आ चुकी थी। उसने एक बार फिर महबानों का बगौर जायजा लिया। वो अपने इरादे में निहायत गैर मुतज़लज़ल नजर आती थी। उसका और चौधरी इफ्तिखार का दरमियानी फासला इतना था कि वो जब तक उसके करीब पहुंचकर माचिस की डिबिया छीनने की कोशिश करता, वो खुद को आग लगा चुकी होती।